آپ مارکیٹ میں ٹریڈ ڈھونڈتے ہیں، آپ کو ٹریڈ نہیں ملتی. اگر آپ کو ٹریڈ ملتی ہے کسی انڈیکیٹر یا کسی پرائس ایکشن کی بیس کے اوپر جس میں آپ سپورٹ ریزسٹنس یا ٹرینڈ لائنز وغیرہ دیکھ کے جو ہے وہ ٹریڈ لیتے ہیں، تو مارکیٹ آتی ہے اور آپ کا سٹاپ لاس ہنٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کا ایک سمپل اور بیسک سولوشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نے ٹریڈ کو جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں 1834 کے اوپر میں نے یہ ایک سگنل اپنے گروپ کے اندر شیئر کیا تھا. 1880 سے جو ہے 1818 سے گولڈ کا بائی بتایا تھا. مارکیٹ آئی ہے اور مارکیٹ نے جو ہے وہ اس لیول سے آپ چیک کریں کہ کس طرح سے مارکیٹ نے 200 پلس پپس کی جو ہے وہ موو دی ہے. یہ کس بیس پہ میں نے انالیسس کیا تھا، یہ چیز یہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم نے گولڈ کی ٹریڈ کو جو ہے وہ بائی کی ٹریڈ کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انگلفنگ بائی جو ہے وہ اپنے چارٹ کے اندر ڈھونڈنی ہے اس لیول سے نیچے جہاں پر پرائس جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور اس چیز کے اوپر آلریڈی جو ہے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک انگلفنگ بائی ہے. اس کا آپ اب کمال دیکھنا کہ مارکیٹ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک انگلفنگ بائی آ گئی. ٹھیک ہے، اس کو مارکیٹ نے پراپر جو ہے وہ انگلف کیا ہے. اور دوسری کنڈیشن کیا تھی، مارکیٹ جو ہے وہ باہر جا کے کچھ کینڈلز یعنی کہ زون سے باہر 5 سے 6 7 کینڈلز جو ہے وہ اوپر کلوز کرے. اگر دوبارہ اس زون کے اندر آتی ہے تو پھر ہمیں وہاں سے ٹریڈ جو ہے وہ لینی ہے بائی کی. تو مارکیٹ کافی زیادہ ٹریڈ مطلب کہ کینڈلز باہر کلوز کر کے آئی ہے. تو ایک یہ بہت اچھا ایکسپیریمنٹ تھا. اب اگر دیکھیں تو یہ زون کافی بڑا ہے، مطلب کہ 22 سے لے کر جو ہے وہ 14 تک کا جو ہے وہ زون ہے. تو یہ کافی بڑا ہے، 18 پپ کا ہے. اس کو ہم کس طرح سے اسمال کرتے ہیں زون کو، اس کے لیے بھی آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ مارکیٹ کو جو ہے وہ ہم نے فلٹر کس طرح سے کرنا ہے. تو جب ہم اس کو فلٹر کریں گے، یہاں پہ یہ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا سا کلیئر کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھ لگے. یہ دیکھیں، جب ہم نے اس کو فلٹر کرنا ہے تو ہم نے اسی زون کے اندر انگلفنگ بائی جو ہے وہ دیکھنی ہے. اس انگلفنگ بائی کو ہم نہیں لیں گے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ریڈ کینڈل یہ گرین کینڈل میں انگلف ہو رہی ہے. کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ یہ ٹیکن کینڈل بھی باہر ہے. ٹھیک ہے، اور جو انگلف کر رہی ہیں وہ بھی باہر ہے زون سے. تو اس وجہ سے اس زون کے اندر جو انگلفنگ پڑی ہوئی ہے وہ یہ والی ہے. یہاں پر دیکھیں، اس کو ہم پراپر جو ہے وہ اس کی مارکنگ کر لیتے ہیں. یہ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انگلفنگ بائی یعنی کہ اسی زون کو ہم نے چھوٹا کیا اسی کے اندر. یہاں پر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لیول بھی لگا لیتا ہوں. اس کی پراپر مارکنگ کرنی ہے کیونکہ سم ٹائم مارکیٹ اوپر والے لیول کو ٹچ کر کے نکل جاتی ہے اور سم ٹائم مارکیٹ جو ہے وہ نیچے لیول سے جاتی ہے. یہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ہم نے اس کو H1 کے اندر آ کے فلٹر کیا ہے. اب ہم اس کو بیک اینڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں. یہ چیک کریں آپ مارکیٹ کا یہاں پر بیہیویئر چیک کریں. مارکیٹ یہاں پر آئی ہے، اس کو جسٹ ٹچ کیا اور مارکیٹ نکل گئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں اس کے اندر بعض اوقات ٹچ اینڈ گو ٹریڈز بھی ملتی ہیں. اگر ہم مینول ٹریڈ پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو مارکیٹ ہمیں موقع ہی نہیں دیتی. ہمیں ایڈوانس میں پینڈنگ آرڈر لگا کے اپنے رکھنے ہوتے ہیں اور جب مارکیٹ آتی ہے ٹریڈ اٹھاتی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ نکل جاتی ہے. اب یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ اوپر نکل گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ پورے زون کے اندر یہ دو لیول ہیں، ایک 19 کا ہے اوپر سے 19 کا، ایک جو ہے وہ نیچے 14 کا ہے. اوپر والے لیول کو جہاں پہ مارکیٹ پہلے پہنچتی ہے، چاہے وہ سیل کا لیول ہے چاہے وہ بائی کا لیول ہے، جہاں پہ مارکیٹ پہلے پہنچتی ہے اس کو ہم کروشل لیول کہتے ہیں. جہاں پہ مارکیٹ سیکنڈ ٹائم پہنچتی ہے اس کو ہم یہ نیچے والے کو اس کو ہم شارپ لیول کہتے ہیں. اب مارکیٹ اوپر سے ٹریڈ اٹھا کے ہماری نکل گئی ہے تو یہ ایڈوانس میں یہاں پر گولڈ کے لیے ہم بائی کی ٹریڈ کو فائنڈ کر سکتے ہیں اگر مارکیٹ 14 والے لیول پہ دوبارہ آتی ہے. یعنی کہ 15 14 اور 13 یہ تین پوائنٹس ہیں جس کے اندر نیکسٹ ٹائم مارکیٹ اگر ہمیں آئے گی تو مارکیٹ ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پپس یہاں سے جو ہے وہ بائی کے اندر دے گی. تو ہم بائی کے لیے یہاں سے ٹریڈ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی زبردست دکھاتا ہوں، آپ کو نیو سیکھنے کو ملے گا. یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی ایک سگنل تھا جو میں نے گروپ کے اندر شیئر کیا تھا. 27 ٹوٹل سگنل پچھلے ویک کے اندر میں نے اپنے گروپس کے اندر شیئر کیے تھے جس میں سے آلموسٹ 2 کے جسٹ اسٹاپ لاس ہٹ ہوئے ہیں اور 25 پروفٹس کے اندر گئے ہیں. یہ 37 سے لے کر 34 کے درمیان سے میں نے بائی دیا تھا. اب میں اس کے اندر آپ کو ایک زبردست قسم کی چیز دکھاتا ہوں. اس کو اگین H4 کے اندر لے جاتے ہیں. H4 کے اندر یہ دیکھیں، پہلے ہم نے یہاں پہ مارکنگ کی تھی، اب یہ H1 کی اس وجہ سے چھوٹی ہو گئی ہے. اس کے اوپر یہ بھی H4 کے اندر انگلفنگ بائی پڑی ہوئی تھی. اس کو ہم نے کیوں مارک نہیں کیا؟ اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ یہ ایک ڈوجی کینڈل ہے. ڈوجی کینڈل کے اندر نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائی کی لیکوڈیٹی ہے، نہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سیل کی لیکوڈیٹی ہے. ٹھیک ہو گئی، اس وجہ سے اس کینڈل کو ہم نہیں لیتے. یہ کینڈل جو ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے. پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں. آگے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس سے اوپر یہ کینڈلز بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ پروپر انگلف نہیں کی ہوئی. یہ دیکھیں، اس کی باڈی کو اس کی وک کو گرین کلر کی باڈی نے جو ہے وہ انگلف نہیں کیا.
ठीक है। तो वैलिड और इनवैलिड के अंदर आपका ये भी मैंने क्लियर कर दिया था कौन सी वैलिड इनगल्फिंग है और कौन सी इनवैलिड है, वो भी वीडियोस पड़ी हुई है मेरे पीछे। फिर इसी तरह से ये अब हमारे पास जो है वो आ जाती है H4 के अंदर। इसको जो है वो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं पूरे जोन को, ठीक हो गया। अब इसकी जो है वो हमने मार्किंग कर ली है। इसको हम क्या करेंगे, H1 के अंदर लेके जाएंगे। सेम फार्मूला है, H1 के अंदर जब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पर हम इसको करेंगे फिल्टर। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या कोई इनगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है। बिल्कुल इसके अंदर इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं जहां से मैंने इसकी ट्रेड को जो है वो दिया था ग्रुप के अंदर सिग्नल। ये हो गया, और इसको नीचे से हमने इसकी प्रॉपर मार्किंग करनी है तो वो ये लेवल बनता है। ये रेड कैंडल को हम ले रहे हैं, ये इनगल्फिंग बाय होगी। इसको हमने फिल्टर करके लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने हर H1 की कैंडल को उठा लेना है। H4 से H1 के अंदर हम आए हैं। अब इसके अंदर ये वाला जो है वो यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर लाइन लगा लेता हूं ताकि पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए हमें, ठीक है। अब आप चेक करें 37 से 34 यही मेरा सिग्नल था। अब पीछे लेके चलते हैं। आप यहाँ पर एक चीज नोट करें कि मार्केट ऊपर से आई है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड के अंदर थी और मार्केट जैसे ही इस जोन के अंदर इंटर हुई है यहां पर वैसे ही मार्केट साइड में हो गई है। और एक चीज जो मैं अपने ग्रुप के अंदर बताता हूं कि हमने जो स्टॉप लॉस है, ये जो नीचे वाला लेवल है इसको हम शार्प लेवल कहते हैं। इस शार्प लेवल से 60 पिप जो है वो नीचे रखना है, जो कि 28 के ऊपर बन रहा है, ठीक है। आप यहां से चेक करें, मार्केट आई है, ये मार्केट यहाँ पर 30 तक क्यों आई है। इसकी रीजन ये है कि उस दिन आप ये डेट चेक कर लें 23 की, और उस दिन आप जाके फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देख लें कि गोल्ड के 3 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे जिसके अंदर जो है वो डॉलर बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ था। और डॉलर जाहिर सी बात है अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड जो है वो क्रैश होगा, लेकिन उसके बावजूद मार्केट यहाँ पर क्रैश नहीं हुई। इतनी रिस्पेक्ट है इस लेवल की। अब देखें यहां से मार्केट दोबारा से कुछ टाइम जैसे ही फंडामेंटल्स का असर खत्म हुआ, मार्केट ने ये देखें शार्प लेवल से मार्केट 34 से गई है 42 के ऊपर 80 पिप्स की मूव दी है। सेकंड टाइम मार्केट दोबारा आई है, यहां पर देखें ये रेड कैंडल की वीक मार्केट ने यहां पर नीचे मारी है शार्प लेवल पे। फिर मार्केट जो है वो ऊपर गई है 44 तक। कितने पिप्स की मूव होगी, 100 पिप्स की ऑलमोस्ट मूव होगी। 2 ट्रेड्स दे दी। अब हमने इसके अंदर जो है वो दोबारा नहीं बैठना, और यही चीज मैंने पहले भी आपको बताई है कि 2 ट्रेड से ज्यादा हमने इसके अंदर जो है फाइंड नहीं करनी। ये देखें कितने परफेक्ट सिग्नल है। अब इसी के अंदर H4 के अंदर जाके हम इनगल्फिंग जो है वो सेल ढूंढते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें कहां से इसको जो है वो सेल करना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है। इसका मैं एग्जैक्ट लेवल आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कहां से हमें जो है सेल करना चाहिए, ठीक है। हमने इसको फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे H1 के अंदर जाते हैं। जब H1 के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे H1 का भी जोन ऑलमोस्ट वही बन रहा है, 10-12 पिप्स का फर्क है। अगर इतना कम फर्क है फिर हम उसको जो है वो H4 के अंदर ही देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखें आप, इसको क्लियर कर लेता हूं कि ये जो लेवल है मार्केट के अंदर एक अच्छा सेलिंग हमारे लिए जो है वो ये लेवल है। अब इसके अंदर 2 लेवल बन रहे हैं, एक 53 के ऊपर बन रहा है, एक 59 के ऊपर बन रहा है। मेरा जो इसके अंदर मतलब के फेवरेट एरिया है वो ये है कि मार्केट 53 को टच करेगी और मार्केट को डाउन जाना चाहिए पहले, ठीक हो गया। आप इसके अंदर जो है वो सेलिंग के लिए सिग्नल देख सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो देखा है कि 2 ट्रेड्स को मार्केट ने बिल्कुल परफेक्ट जो है वो सिग्नल दिया तो आप बड़ी ट्रेड लगा दें। आपने अपना रिस्क जो है वो उसको मैनेज करते हुए प्रॉपर यहाँ पर ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से इस एरिया को टच करेगी, फिर मार्केट को जो है वो नीचे आना चाहिए। इसके बाद मार्केट इस लेवल पे जाती है, इसको टच करके मार्केट को कौन से एरिया में आना चाहिए, ये जो हमारा नीचे पड़ा हुआ एरिया, ठीक है। वो जाहिर सी बात है जिगजैग करती हुई प्रॉपर आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। अगर मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर निकलना है तो फिर उसके अंदर मार्केट का जो रिएक्शन होना चाहिए ऐसे ऊपर जाए मार्केट, नीचे आए, फिर इसी तरह मार्केट यहां पर जाएगी, ठीक है, ऊपर शार्प लेवल को रिस्पेक्ट देगी, फिर मार्केट जो है वो नीचे आएगी, और उसके बाद मार्केट इस तरह से जो है वो इसको ब्रेक करके जाएगी। लेकिन दोनों कंडीशंस में मार्केट इस एरिया से हमें एक अच्छा जो है वो सेल दे सकती है। तो बहुत ज्यादा बड़ा फंडामेंटल हो जिस तरह के एफओएमसी आ जाती है या सीपीआई वगैरह का डाटा आ जाता है जिसमें मार्केट के अंदर मोस्टली जो है वो फिर ऐसे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देती, ठीक है। लेकिन वो बहुत बड़े बड़े
जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं वो आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर साथ साथ जो है वो देखता रहना है कि किस डेट को है, किस टाइम जो है वो आ रहा है। तो ये हमारे लिए गोल्ड के एनालिसिस है, यानी कि इस एरिया में जाएगी तो हमने सेल करना है 53 से 59 के दरमियान। अगर 14 के ऊपर जाती है तो यहां से हमने बाय करना है। अब 19 से हम बाय क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये एरिया मिटिगेटेड हो चुका हुआ है, यानी कि वन टाइम यहां से मार्केट इसको रिस्पेक्ट देके जा चुकी है।